بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ السلام علیکم۔ اردو لغت میں اسی فن اور روایت کے کورس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رنگ آسیہ۔ رنگ آسیہ کا فنی جائزہ اور اس کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم تمہید کرتے ہیں اور تمہید میں ہم کریں گے لغت نویسی کے تین ادوار: حساب ناموں کا دور، رو اور سے لسانی لغات کا دور، اردو لغات کا دور، اور رنگ آسیہ اردو زبان کی پہلی اردو مصنف لغت ہے۔ ڈاکٹر مسعود ہاشمی نے اپنی کتاب اردو لغت نویسی کا تنقیدی جائزہ میں لغت نویسی کے تین ادوار کا ذکر کیا ہے۔ پہلا دور حساب نامہ کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمان فاتحہ پوری طرح سے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے اور فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان تھی۔ اس وقت فارسی دان نے اردو سے قربت حاصل کرنے کے لیے حساب نامے یا ہم کہہ سکتے ہیں منظوم لغات تصنیف کی، جن کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا دور رو اور سہ لسانی لغات کا دور ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جب انگریز حکمران ہندوستان میں وارد ہوئے تو انہوں نے نئے آنے والے انگریزوں کو، یعنی جو نوجوان انگریز فوجی ہندوستان بھیجے جاتے تھے، انہیں یہاں کی زبان سکھانے کے لیے لغات مرتب کرنا شروع کی۔ رو کا مطلب دو اور سے کا مطلب تین، یعنی انگلش سے اردو یا پھر انگلش فرانسیسی زبان سے اردو، اردو انگلش، اس طریقے سے اس طرح کی لغات جو ہے وہ مرتب ہوتی رہی۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں تیسرا دور شروع ہوتا ہے جو کہ اردو لغات کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انگریزوں نے ہندی اور اردو کو الگ زبان تسلیم کر لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب فارسی کے بجائے اردو کو جو ہے وہ پورے ہندوستان کی سرکاری زبان کا درجہ بھی دیا گیا، اور پھر جلد ہی انگریزی زبان نے وہ درجہ حاصل کر دیا۔ لیکن زو اور سے لسانی لغات کا جو دور ہے، اس دور سے اردو زبان کو یہ فائدہ ہوا کہ اردو زبان نے کا ذخیرہ الفاظ بہت وسعت اختیار کر گیا، ترجمہ نگاری کی ایک باقاعدہ روایت قائم ہو گئی۔ تیسرا دور جب اردو لغت کا دور شروع ہوتا ہے، یہ 19ویں صدی کا دور ہے، اور اس صدی میں فرنگ آسیہ سے پہلے ہی اردو کی دو لغات شائع ہو چکی تھی۔ 1886 میں منشی چرنجی لال کی مخزون المحاورات اور ممتاز علی بیگ کی مصنف فوائد، یہ وہ دو اردو لغات ہیں جو کہ فرنگ آسیہ سے پہلے شائع ہو چکی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرنگ آسیہ جس دور میں مرتب ہوئی، یہ اردو زبان کی پختگی کا دور تھا، یعنی یہ وہ دور تھا جب اردو لغت اپنے پختہ دور میں شامل ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے فرنگ آسیہ اردو زبان کی پہلی اردو مصنف لغت کا درجہ اختیار کرتی ہے۔ معزز طلبہ، جب ہم کسی بھی لغت کے فن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے درج ذیل عنوان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ان عنوانات کی درجہ بندی ڈاکٹر مسعود ہاشمی نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ جب کسی بھی لغت کا فنی جائزہ کیا جائے تو اس میں ان 7 سے 8 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لغت میں اندازات کس طریقے سے کیے گئے ہیں، یعنی لغت میں کس قسم کی ضرورت کے تحت کیسے اندازات کو ترجیح دی گئی ہے، اندازی ترتیب کی نوعیت کیا ہے، اندازی ترتیب کا التزام کس حد تک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ انداز کا املا کس طریقے سے لکھا گیا ہے، یعنی کیا مفرد اندازات کے املے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے یا پھر مرکب اندازات ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ لغت میں تلفظ کیسا ہے، یعنی یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تلفظ کی نشاندہی کے بھی 2 طریقے ہیں۔ پہلا ہے توضیحی طریقہ، دوسرا ہے متحد الحرکاتی طریقہ۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ مؤلف نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد
चौथी दफा ये देखा जाएगा कि माखज यानी कि अब हम जानते हैं कि दुनिया में जो भी जुबानें बनती हैं वो दूसरी जुबानों से अपने अल्फाज को मुस्ताद लेती हैं। माखज से मुराद ये है कि क्या मौलिफ ने अंदाज के असल माखज की तरफ इशारा किया है, यानी ये बताया है कि ये लफ्ज किस जुबान से उर्दू जुबान में दाखिल हुआ, क्या उसने उस जुबान के लफ्ज के असल लफ्जी मायने भी दर्ज किए हैं। उसके बाद कवायदी नौयत, यानी ये देखना कि क्या मौलिफ ने अंदाजात की कवायदी हैसियत को मुतय्यन किया है। मिसाल के तौर पर इस्म, फ़ैल, सिफत वगैरह ये कवायद हैं, तो क्या उसने इन बातों को भी मौलिफ ने सामने रखा है कि कौन सा लफ्ज कौन सा मुलक्कब किस कवायदी नौयत का है। उसके बाद लिसानी हैसियत, यानी ये देखना कि जो लुगत मुरतब की गई है उसमें जो अंदाजात मौजूद हैं उनकी लिसानी हैसियत क्या है। क्या वो कदीम अल्फाज की लुगत है, क्या वो मरकूकात की लुगत है, यानी ऐसे अल्फाज जो कि इस वक्त जुबान में इस्तेमाल में नहीं आते, क्या वो उनकी लुगत है, या फिर लुगत नवीस ने तमाम अल्फाजों को एक साथ जो है इकट्ठा किया है। फसी यानी ज्यादा बोले जाने वाले अल्फाज, कदीम यानी कदीम जुबान, और मकतूब यानी ऐसे अल्फाज जो कि जुबान में खत्म हो चुके हैं, क्या उन सब की निशानदेही की गई है। उसके बाद ये देखना कि अंदाज के मायने की वजाहत किस तरीके से की गई है, क्या तशरीही तरीका इख्तियार किया गया है या मुतलफ़ाती तरीका इख्तियार किया गया है। उसके बाद आठवीं चीज ये देखी जाती है कि क्या हर अंदाज के बाद में ये वजाहत की गई है कि वो अंदाज मुहावरा है, मुफरद लफ्ज़ है, मुरक्कब है या ज़रबुल अमसाल है, और क्या इनके इस्तेमाल की वजाहत भी की गई है कि कौन सा मुहावरा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा या कौन सा ज़रबुल मिसल कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, या इन तमाम बातों की वजाहत पेश की गई है। इन सब को देखते हुए ही किसी लुगत का फनी जायजा दिया जाता है। आइए अब हम अपने असल टॉपिक फरंगी आसिया के फनी जायजे की तरफ बढ़ते हैं, और आज का लेक्चर में हम सिर्फ अंदाजाती लुगत पर ही नजरसानी करेंगे कि फरंगी आसिया में अंदाजाती लुगत का क्या तरीका इख्तियार किया जाए। मौजूद तलबा, अंदाजाती लुगत के सिलसिले में इस लुगत को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये उर्दू की पहली मखसूस लुगत है। इसके बाद उस दौर से लेकर अब तक यानी 21वीं सदी तक जितनी भी लुगात उर्दू में मुरतब हुई हैं उनका बुनियादी मखज़ फरंगी आसिया ही रही है, क्योंकि फरंगी आसिया में लुगत नवीसी के जदीद उसूलों को मलूज़ खातिर रखा गया है। मसलन इसमें असल माखज़ की निशानदही की गई है, अंदाज की तारीखी सरगुज़श्त को बयान किया गया है, मुतलफ़ादात के साथ साथ उनके मुतज़ादात की शमूलियत को भी शामिल किया गया है। मौजूद तलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू जुबान में शेरी सरमाए का हमेशा से गलबा रहा। इसी वजह से अंदाजात ए लुगत में मानी की वजाहत किसी न किसी शेर के जरिए ही की गई है, और इनकी असल कोई लफ्जी हैसियत जो है वो नहीं बयान की गई। मौजूद तलबा, फरंगी आसिया में मुफ्रदात को अपनी मुफ्रद शक्ल के बजाय किसी इस्तेमाल या मुहावरे की शक्ल में लुगत में शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है सरजद, तो सरजद को मुफ्रद जो है वो शामिल लुगत नहीं किया गया, उसको सरजद होना। मिसाल के तौर पर वाक्य लफ्ज़ है, तो वाक्य को मुफ्रद वाक्य नहीं बताया, वाक्य होना दर्ज किया गया है। फरंगी आसिया में अंदाज अल्फाज के बारे में जाबिर अली सैयद अपनी किताब कुतब लुगत का तहकीक लिसानी जायजा में ये राय देते हैं कि बाज जरूरी अल्फाज भी नजरअंदाज के हो गए हैं। इनमें उबना बामायने बेजार होना, तखय्युल बामायने ख्याल आराई, और बिजूर बामायने स्याह इनकी गैर हाजिरी सही मायने में लोग गुजाज है। बाबाए उर्दू मौजूद हक फरंगी आसमा के बारे में अपनी राय देते हुए लिखते हैं, बहुत से अल्फाज मुहावरात छूट गए हैं और बाज़ औक़ात बेजा तवील नवीसी से काम लिया गया है। फहश अल्फाज को जमा करने में ख़ास अहतमाम किया है, और कोई फहश लफ्ज़ या मुहावरा ऐसा नहीं जो उनकी नज़र से बचा है।
جو ڈاکٹر فیلن کے فیض کا اصل معلوم ہوتا ہے۔